नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो तरफ शुभ सकाळ। आज हूँ जनवरी 8 तारिख गुरुवार। आज समस्त प्रमुख खबर मुझे आपको जनइबी हेले ता आगु जदि आप चैनल को नुआ आसी तेज सब्सक्राइब बटन दबाई पाखे बेल आइकन को ऑन कर रखु। तेज चलतु डेरी नक आज समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। पीएम किसान योजना एही दिन चाषी अकाउंट को आसीबो किस्ती टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी 28 सुधा जारी हेबार आशा करा जाउछि। एही किस्तीरु प्राय 10 कोटी चाषी उपकृत हेबार संभावना रहिछि। चाषी माने पूर्वरु 21टी किस्ती पाई सारिछन्ति किंतु सेमाने एबे परवर्ती टंका पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछन्ति। वर्तमान परवर्ती इन्स्टॉलमेंट रो रिलीज संपर्क रे कोनोसी सरकारी घोषणा होई नाही। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यह फेब्रुआरी शेष सप्ताह सुधा रिलीज करा जिवो बोली कुहा जाइछि। एहार परवर्ती खबर उद्घाटित हेला देशी डंगा चालना प्रतियोगिता। चिलिका पर्यटनस्थली प्राकृतिक संपदर अनन्य संभार। चिलिकार विदेशागत पक्षी आगमन नैवाणिज्य मत्स्यजीवी मानकर डंगा चालना और माछधरा प्रणाली जीवन यापन विस्तृति जलराशि रे गमनागमन पर्यटक मानकु अत्यंत विमोहित करिथाए। ओडिशा सरकार पर्यटन विभाग पक्षरु आयोजित आज प्रथम देशी डंगा चालना प्रतियोगिता प्रथम संस्करण अपराह्न ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उद्घाटन करी उपरोक्त विषय प्रकाश करिसेंति। एही प्रथम संस्करण रे पुरी खोर्धा और गंजाम जिले में 81टी मोट देशी डंगा समिति प्रतियोगिता रे सामिल होइछन्ति। आज उद्घाटनी दिवस रे 45 गोटी दल अंशग्रहण करथिले। 700 मीटर जलराशि रे एही प्रतियोगिता रे उत्तीर्ण दल चूड़ांत पर्याय प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिवे। प्रतियोगिता सुरक्षा निमंते अग्निशम सेवा स्कूबा ड्राइवर उड्राफ पुलिस प्रशासन समस्त सेवा जोगाई देवा पई नियोजित होइछन्ति। एहार परवर्ती खबर राज्य रे पुणी फेरिला शीतलहरी सबुठी तलमुहा पारद। पाणीपाग विशेषज्ञों मतरे ए वर्ष शीत भांगिला 72 वर्षर रेकर्ड। ट्विन सिटी ठारू आरंभ करी विभिन्न स्थान रे पारद तलमुहा। राजधानी भुवनेश्वर तुलन में कटक रे अनुभूत होइछि प्रबल ठंडा। झारसुगुड़ा राज्य रे सबुठारु ठंडा सहर रे परिणत होइछि। गोटिए पटे कलबल करुछि शीत तो अन्य पटे बंगोपसागर स्पष्ट लघुचाप सृष्टि होई चिन्हित लघुचाप रे परिणत होइछि। आगामी 24 घंटा भितर लघुचाप घनीभूत होई अवतार रूप नब। किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे एहाकु दृष्टि रे रखी मत्स्यजीवी को अलर्ट करा जाइछि। आसंता काली सकाळ जाए कंधमाल नयागढ़ बौद्ध कोरापुट घनकुहुड़ी देखाଯିବ। सर्वनिम्न दृश्यमान दूरता 50 मीटर रहिବ। 9 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल ठंडा नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली पाई झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ अनुगुल कटक जगतसिंहपुर कोरापुट पाई वार्निंग जारी होइछि। एहार परवर्ती खबर जिद छाड़ू नाहांती सरकार की मिलर मंडी रे पड़िछि शह शह बस्ता धान। दाबी न मानिले मंडी धान उठिबनी बोली रकठक मना करिसंती मिलर्स। सरकार भी कहिसंती मन इच्छा दाबी को मानिबु केमिति। मिलर्स व सरकार एही जिद भितरे कलबल हेउछंती चाषी। अमल धान को केउठी रखिबो केते दिन रखिबो ताहाको नै चिंतारे चाषी। पड़ी रहिछि शह शह बस्ता धान केउठी पिंडारे तो पुणी केउठी दांडरे। मंडी रे पड़िथिबा धान बस्ता केबे उठिबो ताहा भी जणा नाही। मालकानगिरी मयूरभंज कटक कोरापुट सबटी धान उठाण रे अचलावस्था। अन्यपटे बीजेडी कहिछि चाषी को भुआ बुलाइबाकू प्रयोजित आंदोलन कराउछंती सरकार। पंजीकरण सार अभावी टोकन अवस्थार सामना करी अमल धान को मंडी को आनिछंती चाषी। हेले धान बिक्री करने बदल में सरकार और मिलर्स को गलक धंदा भितर पेशी हो जाइछंती अन्नदाता। एहार परवर्ती खबर स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने को मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन ठारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग विभिन्न कार्यक्रम में समीक्षा करिसेंती। अधिकारी और सचिव मानक क्षेत्र परिदर्शन करी प्रत्येक कार्यस्थल बुली देखा और स्वास्थ्य भित्तिभूमि रे जपरि ठीक भाव में उन्नति हेबो सेतिपई पदक्षेप नेबाकू मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। एथि सहित ओडिशा रे नर्सिंग एवं मिडवाइफेरी क्षेत्र में सुधार निमंते विशेष आलोचना होइथिला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अनुमोदन पई बैठक में प्रस्ताव दिया जाइथिला। एहा सहित एससीबी कटक रे ट्रमा केयर निर्माणर अग्रगति भित्तिभूमि विकास विषय आलोचना होइथिला। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग मुख्य शासन सचिव अनुगल मुख्यमंत्री प्रमुख शासन सचिव शाश्वत मिश्र स्वास्थ्य विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव अश्वती एस जातीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशक
ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦା ଡି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜ୍7ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ହେଲା ଘେରାଉ। ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଜି ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଧାନ କିଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। 3,169 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 1,800ରୁ 1,700 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁଛି। ଚାଷୀ ସଖ୍ୟବବାଦୀ ବୋଲି ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ସରକାର ଚାଷୀର ଏ ବିପଦ ବେଳେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନ ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ ନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୌଟଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 20 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୈଠକର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2025 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ 125ଟି କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି 9 ମାସର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 2025 ମସିହାରେ ସମୁଦାୟ 488ଟି କେସ୍ର ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 173ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ କେସ୍ର ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର ପୂର୍ବ ଦର ତୁଳନାରେ 0.61% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,38,230 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1.56% ହ୍ରାସ ପାଇ 2,54,767 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 13,963 ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 12,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 10,467 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 13,837 ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 12,675 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 10,371 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉପର ବାରକାମୁଡ଼ାରେ ଶୂନ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ନେଇ ଆରସିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚହଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବରେଇପାଣି ଓ ଗୁଡୁଗୁଡିଆରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ।
23 ସହରର ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 38 ସହରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 4.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 5.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, କିରଇରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମାରେ 7.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାପମାତ୍ରା 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବାରିପଦା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଣୀତାଲାରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ ଓ ସୋନପୁରରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 9.8 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଆସନ୍ତା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 81ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର କମିଶନର ରାଜେଶ ଲେଖାନି 7 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ୱାଟର ଲେବଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆର୍.କେ. ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କବିତା କର କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା, ଅନଲାଇନରେ ହେବ 90% କାମ। 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଏନେଇ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଘର ମାର୍କ ହେବ। ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ରହିବ ବନ୍ଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭିତରକନିକା ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀ ନାଳରେ ଗଣନା ହେବ। ସେହିପରି ସାତକୋଶିଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆରେ ଗଣ୍ଡରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର, ଚାଲିଛି ଗଣନା। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ, ମହାନଦୀ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିର ବନଖଣ୍ଡରେ ମୋଟ 14ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଓ ଶିଶୁପଥର ଡ୍ୟାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଘୋଷଣା ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମାଲକାନଗିରିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଜନଜାତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଥିବା ଅସମାହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ MV-26 ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଂଶିକ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାସଗୃହର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଏବଂ MV-26 ଗାଁରେ ଏକ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ କୃଷି ଯୋଜନା ଓ ବଜେଟ୍ ଉପଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ କୃଷିଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପଯୋଗ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଯାହା ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ବଜେଟ୍ ଉପଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବେ ସରକାର, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମିଟରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 8,75,000 ମିଟରକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ବାବଦକୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ 88 କୋଟି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ବାବଦକୁ 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି 8 କୋଟିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ବିଦେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ମାରିଜୁଆନାର ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ଲଗେଜରୁ 4ଟି ପକେଟରୁ 8 କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଆଣିଥିବା ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ରାଜଧାନୀର କାହା ପାଖକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମାରିଜୁଆନା ଧରା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୟରେ 40 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 12 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତାରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ 50ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ କଣ୍ଟା ଏରିଆର କମିଟିର ମାଓ କମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ 12 ଜଣ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 ଭଳି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଭାରୀ ମାତ୍ରାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଜାପୁର ମାଓ ସଂଗଠନର ଶୀର୍ଷ ନେତା ବାର୍ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସହ 40 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଗତକାଲି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ସେ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ସେ ଦେବା ଛତିଶଗଡ଼ର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। ହେଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥାଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବେ ସରକାର, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମିଟରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 8,75,000 ମିଟରକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ବାବଦକୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ 88 କୋଟି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ବାବଦକୁ 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର।
ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ଆର୍ଟିଓ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଓରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ। ତେବେ 10 ତାରିଖ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲେ ସିଧାସଳଖ ପିୟୁସି ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଷ୍ଟିକର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସବୁ ଆର୍ଟିଓରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ। ଷ୍ଟିକର ଦେବା ଆଗରୁ ଆର୍ଟିଓରେ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆର୍ସି ଏବଂ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଆଣିବା ବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ପିୟୁସି, ଆର୍ସି କପି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଷ୍ଟିକର ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଅଥରାଇଜ୍ ଲେଟର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେକିଂ ସମୟରେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବ ପାରମ୍ପରିକ ଜାହାଜ। 2026 କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ଭି କୌନ୍ଦିନ୍ୟ। ସିଲେଇ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ଭି କୌନ୍ଦିନ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଜାହାଜର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ସାନ୍ୟାଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏପ୍ରିଲରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଏଣିକି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଅସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଥରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 2026 ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା 10 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ cbse.gov.inକୁ ଯାଇ ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଖୁସି କେନ୍ଦ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସୁଦ୍ଧା ଶୌଚାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେକର୍ଡ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। 2350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଦାନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଧାନ କିଣା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। 2,30,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି। 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। 2350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। 11 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆ ସରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣା ଚାଲିବ।